మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే ఇప్పుడే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆల్ అనే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను నోటిఫికేషన్ ఎప్పటికప్పుడు పొందగలరు ఫ్రెండ్స్. Hello my dear students, welcome back to our PR Academy YouTube channel. Friends, basics of computers and applications lo today we are going to discuss the new topic related to networking. That is nothing but OSM models anamata. So manaki exam point of view lo ee OSM models gurinchi kachithanga 1 to 2 bits aithe istadu. Chaala saarlu adigaru kabatti so we have to discuss the previous year MCQs also related to OSM model. Okay, now let's get into the today's session related to OSM model. Chudandi అసలు OSM model, what is meant by OSM model? OSI stands for Open System Interconnection. Okay, OSI stands for Open System Interconnection. It is a 7-layer architecture. How many layers are there in OSM model? It is a 7-layer architecture. So there are 7 layers appeared in the OSI layer. With each layer have specific functionality to perform. ప్రతి లేయర్కి ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ద OSM మోడల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయిందంటే మనకి 1984లో క్రియేట్ అయిందనమాట. ఓకే, when did the OSM model created? The 1984 the OSM model which have created. ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? who has created? ISO. Okay, the OSM model which was created by ISO. What is the full form of ISO? International. The full form of ISO is International Organization. International Organization for Standardization. Okay, the full form of ISO is International Organization for Standardization. So the OSM model which was developed by ISO in 1984, it explains the process of transmitting data between computers. So the OSM model explains how the data will be transmitted from one computer to another computer. అసలు ఈ OSM model ఏం చెప్తుంది? It explains the process of data between the computers మధ్యలోకి ఈ డేటా అనేది ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, how the data will be transmitted from one computer to another computer. That is the main purpose related to OSM model. Okay, చూడండి ఇదే మనకి OSM మోడల్లో. సో దేర్ ఆర్ 7 layers: ఫిజికల్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్. సమ్టైమ్స్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్స్ మనకు ఎలా అడుగుతారంటే చూడండి, లేయర్ 1 ప్రోటోకాల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫిజికల్ లేయర్. ఓకే, లేయర్ 1 ప్రోటోకాల్ని మనం ఏమంటామో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫిజికల్ లేయర్ అంటాం అనమాట. ఓకే, చూడండి లేయర్ 1 ప్రోటోకాల్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫిజికల్ లేయర్. Layer 2 protocol we can call it as data link. Layer 3 protocol we can call it as network. Layer 4 protocol we can call it as transport. Layer 5 protocol we can call it as session. Layer 6 protocol we can call it as presentation. Layer 7 protocol we can call it as application. So these are the 7 layers presented in the OSI layer. Now we have to look out each and every layer in detail. చూడండి, first one, physical layer. It is responsible for the actual physical connection between the two devices. అంటే వన్ సిస్టమ్కి అనదర్ సిస్టమ్కి యాక్చువల్గా ఫిజికల్ కనెక్షన్ మనకి ఇచ్చేదే మనకి ఫిజికల్ లేయర్ అనమాట. నెక్స్ట్, ద ఫిజికల్ లేయర్ కంటైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బిట్స్. ఫిజికల్ లేయర్స్లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే బిట్స్ రూపంలో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఫిజికల్ లేయర్లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే బిట్స్, బైనరీ డిజిట్స్, either 0 and 1, either 0 or 1. Next, coming to the next layer, data link layer. What is meant by data link layer? The data is represented in the form of frames. చూడండి, ఫిజికల్ లేయర్లో బిట్స్ అయితే డేటా లింక్ లేయర్లో పర్టికులర్ డేటా ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు ఫ్రేమ్స్ అనమాట. నెక్స్ట్, ద రా బిట్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ టు ఫ్రేమ్స్. ఏవైతే మనకు బిట్స్ 0 and 1 ఉన్నాయో దోస్ బిట్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఫ్రేమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ట్రాన్స్మిట్ ఎర్రర్ ఫ్రీ డేటా. ఓకే, డేటా అనేది మనకి ఎర్రర్ లేకుండా ట్రాన్స్మిట్ చేయడమే ది మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట. ఓకే, from one device to another device. That is the importance of data link layer. Next, network layer. చూడండి, the data is represented as packets. From frames it will be converted to packets. ఫ్రేమ్స్ నుంచి మనకి డేటా అనేది మనకి ఎలా కన్వర్ట్ అయింది? ప్యాకెట్స్ రూపంలో కన్వర్ట్ అయింది అనమాట. ఓకే, ద మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ నెట్వర్క్ లేయర్ ఈజ్ రూటింగ్. ఓకే, రూటింగ్ ద ప్యాకెట్స్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్. రూటింగ్ ద packets from source to destination. అంటే ప్యాకెట్స్ అనేవి సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి రూటింగ్ పద్ధతిలో వెళ్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ టు నెట్వర్క్ లేయర్. ఓకే,
నెక్స్ట్ లేయర్ చూడండి, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. ద డేటా ఇన్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఈజ్ రిఫర్ టు యాజ్ సెగ్మెంట్స్. మనకి డేటా అంటే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో ఎలాగెళ్తుందంట, సెగ్మెంట్స్ రూపంలో వెళ్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఎండ్ టు ఎండ్ డెలివరీ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ మెసేజ్. మనకు ఒక కంప్యూటర్ మెసేజ్ అనేది ఏ డెలివరీ రూపంలో వెళ్తుంది, ఎండ్ టు ఎండ్ అంటే ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ టు అనదర్ ఎండ్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సెషన్ లేయర్. సెషన్ అంటే ఏంటి, సెషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సెషన్. ఏ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ ఏమంటామంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సెషన్ అంటాం. ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ కనెక్షన్, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ సెషన్స్ at the same time termination. What is the meaning of this? Establishment, maintenance and termination. Termination is nothing but either cancel or disconnect anamata. Chodandi, let us explain the meaning of this particular sentence. Here there is one PC. Okay, here there is another PC. Chodandi, ఈ సెషన్ లేయర్లో మనకేంటి, ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ కనెక్షన్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, వన్ సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి డేటా వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద టూ డివైజెస్. ఓకే, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ కనెక్షన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఒక సిస్టమ్ నుంచి చూడండి, ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి డేటా వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ టూ డివైజెస్. ఈ టూ డివైజెస్కి మధ్యన కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. నెక్స్ట్ థింగ్ మెయింటెనెన్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్? మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏంటి, వైల్ గోయింగ్ ద డేటా ఇట్ విల్ నాట్ గోయింగ్ టు కరప్ట్. ఓకే, అంటే దాని అర్థం ఏంటి, డేటా అనేది వన్ సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి డేటా ఫార్వర్డ్ అవుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఆగిపోవడం కానీ కరప్ట్ అవ్వడం కానీ ఉండకుండా మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్. ఓకే, అంటే మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ the session will not be expired. Session will not be expired. Okay, maintenance is nothing but the session will not be expired. అంటే డేటా అనేది ఫ్రమ్ సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ సెషన్ అనేది ఎక్స్పైర్ అవ్వకూడదు. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ మెన్ బై టెర్మినేషన్? టెర్మినేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ either we have to disconnect the particular connection or cancel the particular connection. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్గా డేటా అనేది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, డిస్కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట. That is the meaning of termination. Okay, చూడండి, whenever we are sending from data from one system to another system, first of all we have to establish the connection between two devices. That is nothing but connection establishment. Second thing, after establishment of the connection we have to maintain the session. Session అనేది మెయింటైన్ చేయాలి between both devices కి. Session will not be expired in the maintenance of session. Okay, నెక్స్ట్ టెర్మినేషన్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడైతే డేటా కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నామో అది క్లియర్గా మెయింటైన్ అయ్యిందో దాని తర్వాత డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిన తర్వాత వీ షుడ్ డిస్కనెక్ట్ ద పర్టికులర్ కనెక్షన్. ఆ పర్టికులర్ కనెక్షన్ని మనం డిస్కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెషన్ లేయర్. నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై ప్రెజెంటేషన్ లేయర్? ద ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ద ట్రాన్స్లేషన్ లేయర్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై ట్రాన్స్లేషన్? Translation is nothing but changing the data in a required format. Data we have to convert. మనకు నచ్చిన విధంగా డేటాను కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో దాన్నే మనకు నచ్చిన లోపల ప్రజెంట్ చేస్తే we can call it as presentation layer అంటాం. ఈ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ని we can call it as translation layer అంటాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, అప్లికేషన్ లేయర్. ద అప్లికేషన్ లేయర్ is also called desktop layer. అప్లికేషన్ లేయర్ని ఏమంటామో we can call it as desktop layer. The name itself indicates there are different types of applications to be performed in the system. So మన సిస్టంలో ఏంటి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ ది అప్లికేషన్ లేయర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, we have to look out the previous year MCQs related to OSM model. సో ఈ OSM మోడల్లో మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్ MCQs ఎలా అడిగాడు అనేది ఒకసారి చూద్దాం. హార్ట్ ఆఫ్ OSM మోడల్, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్, చాలాసార్లు అడిగాడు మనకి. హార్ట్ ఆఫ్ OSM మోడల్ అని చెప్పి మనం ఏ లేయర్ని అంటాము? ఓకే, ఫస్ట్ చూడండి, ఫిజికల్ లేయరు, డేటా లింక్ లేయర్, నెట్వర్క్, నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్, సెషన్, ప్రెజెంటేషన్, అప్లికేషన్. ఓకే, ఇందులో మనకి హార్ట్ ఆఫ్ OSM లేయర్ అని మనం ఏ లేయర్ని అంటామో చూడాలన్నమాట. ఆడ ఏ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు, సెషన్ లేయరు, అప్లికేషన్ లేయరు, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయరు, నెట్వర్క్ లేయరు. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, దీస్ 3 layers we can call it as హార్డ్వేర్ లేయర్స్. ఓకే,
these 3 layers we can call it as hardware layers. Next, these 3 layers we can call it as software layers. In between hardware and software, the transport layer is nothing but heart of OSI. Okay, heart of OSI అని మనం దేన్ని అంటామంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అంటాము. వై ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ బికమ్స్ హార్ట్ ఆఫ్ ఓఎస్ఏ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అనేది దీనికి సర్వీసెస్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైం సర్వీసెస్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. పై సాఫ్ట్వేర్ లేయర్స్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అనేది సర్వీసెస్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఆ సర్వీసెస్ని ఏం చేస్తుంది? కిందన హార్డ్వేర్ లేయర్స్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద జాబ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. అట్ ది సేమ్ టైం ఇది ఏం చేస్తుంది? డేటా అనేది చూడండి, వన్ సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి డేటా ఫార్వర్డ్ చేసినప్పుడు ఇదేంటంటే ఎక్నాలజ్మెంట్ అనేది మనకి పంపుతుంది అనమాట. ఓకే, ఎక్నాలజ్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎక్నాలజ్మెంట్? ఇఫ్ ద డేటా ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ డివైస్ టు అనదర్ డివైస్, ద పర్టిక్యులర్ ఎక్నాలజ్మెంట్ విల్ బి రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సర్వర్ సైడ్. సర్వర్ సైడ్ నుంచి ఇదేంటంటే ఎక్నాలజ్మెంట్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఏంటని? డేటా సక్సెస్ఫుల్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది అనేది. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ ఎర్రర్ ఇన్ బిట్వీన్ ద transmission, that particular acknowledgement also received. That is the main advantage in session layer. Okay, transport layer చూడండి. నెక్స్ట్, ద ఫిజికల్ లేయర్ కన్సర్న్స్ విత్. ఫిజికల్ లేయర్లో ఏంటి మనకి? ఎండ్ టు ఎండ్ డెలివరీ అంటే మనకి ఏంటని చెప్పాను, అది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో మనకి ఎండ్ టు ఎండ్ డెలివరీ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్, అప్లికేషన్ టు డెలివరీ అంటే మనకి అప్లికేషన్. నెక్స్ట్, బిట్ బై బిట్ డెలివరీ అంటే మనకేంటి? ఇది ఫిజికల్ లేయర్ అనమాట. ఫిజికల్ లేయర్లో మనకి ఎలాగుంటుంది? బిట్స్ రూపంలోనే చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ, ఎయిదర్ 0 or 1. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్? వెబ్ బ్రౌజర్స్, స్కైప్, మెసెంజర్స్ కమ్స్ అండర్ విచ్ లేయర్? అసలు వాట్ ఈస్ ద మెయిన్? అసలు వెబ్ బ్రౌజర్స్, స్కైప్, మెసెంజర్స్ అంటే ఏంటి? వెబ్ బ్రౌజర్స్, స్కైప్, మెసెంజర్స్. వెబ్ బ్రౌజర్స్, స్కైప్, మెసెంజర్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏమంటాం? వీటిని సాఫ్ట్వేర్స్ అంటాం. విచ్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్? దీస్ ఆర్ అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకే, అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ లేయర్. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి. మ్యాక్ అడ్రస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. మ్యాక్ అడ్రస్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ మ్యాక్ అడ్రస్? మీడియా యాక్సెస్ కంట్రోల్. ఓకే, మీడియా యాక్సెస్ కంట్రోల్. సో ఈ మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది ఏ లేయర్లో వాడతాడు, అసలు ఎందుకు వాడతాడు? ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏంటి? నెట్వర్క్, ట్రాన్స్పోర్ట్, డేటా లింక్ లేయరు, 3 లేయర్స్ ఇచ్చాడు మనకి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఫిజికల్, డేటా లింక్ లేయరు, నెట్వర్క్, ట్రాన్స్పోర్టు. ఫిజికల్, డేటా లింక్ లేయర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిజికల్ లేయర్లో మనకేంటి? డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు బిట్స్. నెక్స్ట్ డేటా లింక్ లేయర్లో చూడండి, డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఒక బేస్డ్ ఆన్ మ్యాక్ అడ్రస్ బట్టి డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట. అంటే సోర్స్ తాలూకా మ్యాక్ అడ్రస్, డెస్టినేషన్ తాలూకా మ్యాక్ అడ్రస్, ఈ రెండు కూడా బేస్డ్ ఆన్ మ్యాక్ అడ్రస్ బట్టి డేటా అనేది వన్ డివైజ్ నుంచి అనదర్ డివైజ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది మనం ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం? డేటా లింక్ లేయర్. దాని వాట్ అబౌట్ నెట్వర్క్ లేయర్? లాజికల్ అడ్రస్. ఇక్కడ మ్యాక్ అడ్రస్ అయితే ఇక్కడ లాజికల్ అడ్రస్. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో ఏంటంటే పోర్ట్ అడ్రస్ అనమాట యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో అది. సో మనకు మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? 12 డిజిట్ నెంబర్లో ఉంటుంది. మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది మనకి 12 డిజిట్ నెంబర్లో ఉంటుంది అనమాట. సో ద ఆప్షన్ ఈస్ డేటా లింక్ లేయర్. ద పర్టికులర్ డేటా విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మ్యాక్ అడ్రస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్, విచ్ లేయర్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్? ద ఫ్రాగ్మెంటేషన్ మీనింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డివైడెడ్. ఓకే, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి? డివైడెడ్ అనమాట. అసలు ఇక్కడ ఏం డివైడ్ చేస్తుంది చూద్దాం. సో ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ నెట్వర్క్ లేయర్. ఈ నెట్వర్క్ లేయర్లో ఏంటి మనకి? నెట్వర్క్ లేయర్లో
డేటాని ఎలా ఫార్వర్డ్ చేస్తుందంటే మనకి ఏం చెప్పాను మీకు, డేటాని ప్యాకెట్స్ రూపంలో డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ప్యాకెట్స్ అనేవి ఏం చేస్తుంది, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చేస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంత ప్యాకెట్ ఉందనుకోండి, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ బ్యాండ్ విత్లో ఏంటంటే మనకి చూడండి, ఇది బ్యాండ్ విత్, ఓకే. సో ఈ పర్టికులర్ బ్యాండ్ విత్లో ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ హోల్ ప్యాకెట్ అనేది సరిపోదు కాబట్టి అది ఏం చేస్తుంది, ప్యాకెట్స్ని ఫ్రాగ్మెంటేషన్ చేస్తుంది. అంటే ఎలా చేస్తుంది, ఈ ప్యాకెట్ని ఏంటంటే ఇలా డివైడ్ చేస్తుంది. డివైడ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇందులోకి ఏంటంటే ఈ ప్యాకెట్స్ని ఇలా పంపిస్తుంది అనమాట, బేస్డ్ ఆన్ బ్యాండ్ విత్ సైజ్ ప్రకారం పంపిస్తుంది. సో అది, సో ఆటోమేటిక్గా డేటా అనేది మనకు లాస్ అవ్వదు. సో డ్యూ టు అన్అవాయిడ్మెంట్ ఆఫ్ డేటా లాస్ ద పర్టికులర్ ప్యాకెట్స్ విల్ బి డివైడెడ్ ఫ్రమ్ వన్ సైజ్ టు అనదర్ సైజ్ అనమాట, బేస్డ్ ఆన్ బ్యాండ్ విత్, ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ వాయిస్ లేవ్డ్, ఫిజికల్కి నెట్వర్క్కి మధ్యన ఏ మోడల్ అనేది ఉంటుందని అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఫిజికల్ లేయర్, నెక్స్ట్ డేటా లింక్ లేయర్, నెట్వర్క్, ట్రాన్స్పోర్ట్, సెషన్, ప్రెజెంటేషన్, అప్లికేషన్. సో ఫిజికల్కి నెట్వర్క్ లేయర్కి మధ్యలో ఏ లేయర్ ఉంటుంది, డేటా లింక్ లేయర్, ఓకే. చూసారా, క్వశ్చన్స్ అనేది ఎలాగైనా అడగచ్చు, మనం ప్రతిదీ చదవాల్సిందే. క్వశ్చన్స్ చూసారు ఎలా అడుగుతున్నాడు, అసలు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేని విధంగా క్వశ్చన్స్ అనేది అడుగుతున్నాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ ఆఫ్ వాయిస్ మోడల్, 4th లేయరా, 5th లేయరా, 6th లేయరా, 7th లేయరా. సో ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ అనేది మనకి ఎన్నో లేయరు, ఫిజికల్ లేయరు, నెక్స్ట్ డేటా లింక్ లేయరు, నెట్వర్క్, ట్రాన్స్పోర్టు, సెషను, ప్రెజెంటేషను, అప్లికేషన్, ఓకే. 1 2 3 4 5 6 7. సో మనకి లోయర్ టు అప్పర్ వెళ్ళాలన్నమాట కౌంట్ చేసినప్పుడు. సో ఫిజికల్ లేయర్ అనేది మనం ఫస్ట్ లేయర్గా తీసుకుంటాం కాబట్టి ద ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ ఈజ్ 6th లేయర్ అనమాట, ఓకే. నెక్స్ట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఇంటూ లాజికల్ అడ్రస్ విల్ బి డన్ ఇన్ విచ్ లేయర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్. కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఇంటూ లాజికల్ అడ్రస్ విల్ బి డన్ ఇన్ విచ్ లేయర్, మనకి ఫిజికల్ అడ్రస్ నుంచి ఫిజికల్ అడ్రస్ని లాజికల్ అడ్రస్గా మార్చే లేయర్ ఏదని అడుగుతున్నాను మనకి. సో ఇది ఎవరికైతే వాయిస్ మోడల్ కంప్లీట్గా వచ్చో వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. అట్ ద సేమ్ టైం కాన్సెప్ట్ ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో అట్ ద సేమ్, మన పిఆర్ అకాడమీలో ఆల్రెడీ అసలు ఫిజికల్ అడ్రస్ అంటే ఏంటో చెప్పాను, లాజికల్ అడ్రస్ అంటే మొత్తం చెప్పాను, ఆల్రెడీ కంటెంట్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కాబట్టి ఎవరికైతే ఈ బిట్ వచ్చో వాళ్ళు కామెంట్ చేయండి. కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఇంటూ లాజికల్ అడ్రస్ విల్ బి డన్ ఇన్ విచ్ లేయర్, మనకు ఫిజికల్ అడ్రస్ని లాజికల్ అడ్రస్గా మారుతుంది, అది ఏ లేయర్లో మారుతుందో చెప్పండి. ఆల్రెడీ ఈ బిట్కి సంబంధించి నేను ముందు ఒక బిట్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ద సేమ్ థింగ్ విచ్ డన్ ఆల్రెడీ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ బిట్లో ఒక బిట్లో అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఆల్రెడీ హాఫ్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. రిమైనింగ్ యూ షుడ్ థింక్ అట్ ద సేమ్ టైం దోస్ హూ ఫాలోడ్ అవర్ క్లాసెస్ అట్ ద సేమ్ టైం. మన క్లాసెస్ ఫాలో అవ్వలేని వాళ్ళు కూడా ఎవరికైనా వాయిస్ మోడల్ గురించి కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ దిస్ బిట్, ఓకే. నెక్స్ట్ 9th క్వశ్చన్, TCP and UDP protocols are used in which layer? See, there are some protocols which are used in every layers. Based on those protocols, the particular data will be transferred from one device to another device. అసలు ఫిజికల్ లేయర్లో మనకి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేస్తాము, హబ్బు, మోడెమ్, నెక్స్ట్ రిపీటరు, ఓకే, ఎథర్నెట్. దీస్ ఆర్ ద ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ డివైజెస్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫిజికల్ లేయర్. నెక్స్ట్ డేటా లింక్ లేయర్లో అయితే బ్రిడ్జ్, నెక్స్ట్ స్విచ్, నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ లేయర్లో అయితే స్విచ్, రోటర్స్. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో మనకి TCP, UDP ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ TCP? ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్, ఓకే, ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్. నెక్స్ట్ UDP అంటే ఏంటి? యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్, ఓకే. UDP is nothing but user datagram protocol. So that is the
సో టీసీపీ అండ్ యూడీపీ అనేది మనం ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో యూస్ చేస్తాం అనమాట. సో టీసీపీ అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్. టీసీపీ అనేది ఏంటి మనకి కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ యూడీపీ అనేది ఏంటి మనకి కనెక్షన్లెస్ ఓరియంటెడ్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టీసీపీ అండ్ యూడీపీ. సో అదనమాట. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్ అది దట్ ఈస్ టుడేస్ సెషన్. I hope you all understand. So if anyone want complete content related to RRBs like basics of computers and applications, at the same time remaining general awareness కానీ arithmetic కానీ reasoning కానీ complete content ఎవరికైతే కావాలో already we have done with 6000 plus test series ఉన్నాయి based on content తో పాటు at the same time previous MCQs, at the same time 600 plus videos ఉన్నాయి. ఓకే, అదే కంప్యూటర్ అయితే 67 వీడియోస్ అనేది టిల్ ఇప్పుడు వరకు అప్లోడ్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఈ ఎంటైర్ కంటెంట్ వీ హ్యావ్ టు గివెన్ ద పర్టికులర్ ప్రైజ్ ఇస్ 1000 రూపీస్. ఓకే, దోస్ హూ నీడ్ ద కంప్లీట్ కంటెంట్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అండ్ డౌన్లోడ్ ద పిఆర్ అకాడమీ యాప్ అండ్ పర్చేస్ ద RRBs related notification at the same time related course in the PR Academy. Okay, next class we will wait with new session. Thank you everyone.